नमस्कार दर्शक बंधु गोटे बढ़िया उपदेशमूलक कथाटी शुणा जोटी गोटे चोरटी सत कहला। आज्ञा चोर केतले सत कथा कहलेनी आ सत कथा कहबो को माड़ खाइयाकू ना को। अच्छा तुम्हें कहला जे चोर केबे सत कहनी सत कथा सेटा भी सत कारण चोर मिछ कहले ही चोरी करबो तो ना धरा पड़िथबो जदी सत कहिथिबो माड़ होइथबो गोपाळे होइथबो ना सेमिति किछि भी हेइनी सेमिति ना धरा पड़िछि ना से माड़ खाई किंतु कहीं से सत कहला है। आज सत्यपत्र गोटे बढ़िया कथाटे रही दी जन पूरा धैर्यर सहित शुणव निश्चित आ कथाटी तुम दी जन मन को पाइब बहुत लोक भी कह तु मत लगुच बोधे तुम्हें दी जन से कहानी किसी आज शिखब निश्चित रूपे आपण मैंने भी आज शिखु आज्ञा किए चोर नुह कि आपण चोर नुहति ना आमे चोर नुहति ना एमाने चोर नुहति जगत आज्ञा समते चोर किंतु चोर केतबेले सत कहबो ये बड़ बड़ चोर की जानि जो ये मो कन्हई। हाँ ये मोर अमन भाई कहला भाया कन्हई तो चोर सी समत लबणी चोरी करुले ठीक अच्छे आपण मैंने भी से कहे कि आज कहानी देखिया कहानी भितर कौन आसूची चोर कहीं सत कहला जीवन में आम भी से सत कहवाई चेष्टा करवा आज सत्यपथर यहाँ आम समस्त कथा रहा कि चलतु टे पूर्वर ये सत्यपथ देकी आम टे भीतर को जीवा। हे प्रभु करुणा सागर सत्य पथे घेनी जाओ मोते सत्य पथे घेनी जाओ मोते सत्य पथे घेनी जाओ मोते तुम बिना कही अपनार नाहंती ए सारा जगते नाहंती ए सारा जगते नाहंती ए सारा जगते सत्य पथे हाँ सत्य पथे हाँ सत्य पथे घेनी जाओ मोते सत्य पथे घेनी जाओ मोते हाँ सत्य पथे घेनी जाओ मोते सत्य पथे घेनी जाओ मोते। चोर केबे जीवन रे सत कुहेनी किंतु मनीष जन्म हो सारा परे सत कहवाई सबु बेले ही प्रेरणा दि जाए। हे भाई सत टिके कह तो आज्ञा सत नथिले दुनिया रे भात ही मिलबो नहीं तेणु सत ही कहया पड़ो किंतु चोरी आमे कहीं करवा ना बेले बेले मनीष भितर गोटे कुभावना गोटे कुप्रवृत्ति पशि आसे ए शरीर को खटेकरी परिश्रम करी रोजगार करिया अपेक्षा आउ किए रोजगार करी थोई थिबो मु खाली जाई ताडू ने एसी खाईदेवी आ कौन राति के हाथी जेंती मिलिबो से भावना किंतु जेतबेले अमन भाई कहते तुम टे मुंड हलाउल कह ना मुझे चोरी करनी आज्ञा चिंता करंतु आपण माने जो आमे ए जगत को आसिले जगत रे आगुरु तैयारी होइतला कौन गछ आमे निश्वास नौचंदी ना नहीं जगत रे आगुरु सबू अच्छी खरा आसूची वर्षा आसूची पवन आसूची पानी आसूची आमे सब अनुभव करुछन। ये चोरर डेफिनेशन को चोर भावुची ता ना होची मुकुरु 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 भावुची अरे जेमिति ए दुनिया रे सबू अच्छी सबू लोक आसिले किए कौन पानी ना पवन ना निया एगुड़ा कौन किए तैयारी करते भगवान को जिनस आसी लोक अनुभव करुछन ताकू तो उपभोग करुछन। जो गछ जंगल अच्छी ताकू कौन किए नगेई से जंगल गचरे जदि आंब होउछि पिजुड़ी होउछि तुमे कौन जमा जाई खाऊ न खाउछ तो काई खाउछ त कौन तुमे नगेई दिल कहले जेमिति अन्य किए नगेले भी सी खाउछन सेमिति मो इच्छा हला मु जदि परिश्रम करिया पाई कोठी का घरे परिश्रम करियार व्यवस्था नाही परिश्रम करी किए थोई दो मु मोर आनी खाई देले सइला आ गोंछ आ सेटा तो मो धर्म आ कोन लोभरे पड़ी कर दउचंदी आउ से भावना ता भीतर आसिला कहला जे जे जहाँ कर मु चोर बोली भाविनी किंतु तार कहला हाउ दुनिया रे नाटा कहीं आइला जदि कहीं चोर रही तो ये नाटा कहीं आइला चोर हम तेणु सबु बेले सी चोरी करे किंतु बेले बेले चोरी कला बेले सब बेले भगवान को कहे प्रभु मु तो चोर ना चोरर तो पुणी गोटा कर्म होची जे कर मो काम करुची एमिति दिने से चोरी करने गोटे भावी चिंतिकी जाऊँगी
ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି। ମହାତ୍ମା ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯାହା ପଛେ କର, ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ଦେଇଛ ସତ କହିଦେବ। ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିଥିବ ସେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ମୁନି ଜନ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେ ଜ୍ଞାନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାବୁ ବିପଦ ଥିବ, ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ ସଦା ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କହିଲେ ଜୀବନରେ ବାବୁ ଯେତେ ଆସୁ ବିପଦ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତ୍ୟ ତମେ କହୁଥିବ, ସତ୍ୟକୁ ତମେ ଧରିଥିବ, ତାହେଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କେବେ ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ସାହାରା ନ ନିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଇ ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ 100ଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଠିକ କଥା କହିଲେ। 100ଟା ଭୁଲ ଆହୁରି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ପଥ ପାଇବେନି, ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ଜୀବନରେ ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଘୁଷୁରୀରୁ ନେଇକିରି ଅସରପାରୁ ନେଇ ଝିଟିପିଟିରୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ପୁରା ଭାବିବାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, ହସିବାର ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ସବୁ ମିଳିଗଲା ପରେ ତୁମେ କାହିଁକି ମିଛ କହିବ? କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି 75 ଭାଗ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲି କେତେ ମିଛ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଇଲି, ମୋ ସୀମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସୁମନ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସତ କଥା କହିକି ଆମେ ପୋଡ଼ ଟିକେ ଖାଇପାରିବା ଦୋକାନରୁ, ଯଦି ପୋଡ଼ ବାଲା ଦିଅନ୍ତା ପୋଡ଼, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିନା ସତ କହନ୍ତି। ଆଉ ସତ କହିକି ଯଦି ନ ଦବ, ମୁଁ କାହିଁ ସତ କହିବି? ଚୋରି କରିବି ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତାର କହିଲା ପୋଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ସତ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପୋଡ଼ ବାଲା ଦବନି, ମୁଁ ଲୁଚେଇକିରି ଖାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼, ତୁମ କଥା ଏଇଟା ହଉ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ମୁକୁରୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସତକୁ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେବା। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଥର ସତ କହିକି ଦେଖେ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ହବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବା, ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲା ହେ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା। ଏ କଥା ଭାବି 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 ଘରକୁ ଆଇଲେ, ଆଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେନି। ଘରକୁ ଆଇଲେ, ଘରଣୀକି କହିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଘରଣୀକି ବି ସତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଚୋରି କରିକି ଆଣେ ବୋଲି। ଘରଣୀକି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଘରଣୀକି ବି ସତ କହିନଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, କାହିଁ ସତ କହିବ? ଘରଣୀ କେତେବେଳେ ସତ କଥା କହିବନି ସୁମନ ଭାଇ? ଅମର ଭାଇ ଶିଖେଇଲା, କହୁଛି ଘରଣୀକି ସତ କହିବନି, ସତ କହିଲେ ଖାଇବୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ବସି କେମିତି ମିଛ କଥା କହିବା କଥା ନା ନା, ଘରଣୀ କି ସତ କଥା କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସିଏ କହିଲେ ତା ଘରଣୀକି ସତ କହୁନଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିକି ଆସି ଆସି ବସିଲା, କହିଲା ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି। କହିଲେ କାହିଁ ସବୁଦିନ କ'ଣ ମୋତେ ମନ୍ଦ କଥା କହୁଥିଲ? ନା ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଥିଲି, ବାଟରେ ଜଣେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ସତ କହିବା କଥା। କହିଲେ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଜି ଯାକେ କଥା ଲୁଚଉଥିଲ କି? ସେ କହିଲେ ହଁ ଟିକେ ଲୁଚେଇଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସତ କଥା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିନି। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରେ ନା। ଏ ମା, ଇଲୋ ମା, ତମେ ଚୋରଟା। ହେଇ ସେଇ କଥା କହିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନଥିଲି ତତେ? ଆରେ ସତ କଥା କହିଲି, ତୁ ଯଦି ଚୋର ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତତେ କାହିଁ ସତ କଥା କହିବି? ନାମ ନିଅ। କହିଲେ ଶୁଣୁ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସେତିକି ଗାଳି ନ କରିବୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଚୋରି କରିବା କ'ଣଟା ପାପ କି? ଇଏ ଅମନ ଭାଇ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଚୋରି କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଲହୁଣୀ? କହିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚୋରି କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାପ? ତୁ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରନା, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ସତ କହିବି ତ ଛୋଟିଆ ଚୋରି କରି ସତ କାହିଁ କହିବି? ଯେମିତି ରାଜା ଘରୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କଲେ, ବଡ଼ ଚୋରିଟା କରି ସତ କହିକି ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଉଛି।
ଏ କଥା ଭାବିକିରି ଘରୁ ଚାଲିଲା। ଲୋକ ମଜା ଲାଗି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠିକି? ଲୋକ ଗଲେ ଏଇଠି କୋଉଠି? ଓ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ପଚାରିଲେ ରାଜା କୋଉଠି ରହନ୍ତି? କହିଲେ କାହିଁ ତୁମେ କିଏ, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ନା ଚୋରି କରିବାକୁ। ଅମନ ଭାଇ, ସୁମନ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଭାବିଛ କିଛି ନା? ମୁଁ ଭାବି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ କଣ ବି ଆଜ୍ଞା ଭାବିଲ? ଭାବିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ହେଇଥିବ ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବିଥିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଡୁଆ ହେଇଥାଉ। ମାଡୁଆ ହେଇଥିବ ଯେ ଦ୍ୱାରପାଳ କ'ଣ କରିଥିବ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତଡ଼ି ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ। ତୁମେ ଦି ଜଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲନି କି ଠିକ ଭାବି ପାରିଲନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ମହଲଟା କୋଉଟା, ସିଏ ଆଗେ ଟିକେ ଅନେଇଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କାମ ଅଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛ? ନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜାଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱାରପାଳଟା ଚିନ୍ତା କଲା, ନିହାତି ଏ ରାଜାଙ୍କର କେହି ଗୋଟେ ଖାସ ଲୋକ, ନହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କହିଥାନ୍ତା ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବି। ଚୋର କ'ଣ କେବେ କହିକି ଚୋରି କରେ? ଚୋର ତ କହିକି ଚୋରି କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିହାତି କିଏ ଭଲ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ପାଖ ଲୋକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଦେଲି, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଇନା କିଛି କହିଦେବି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡକ ଯିବ। ଓ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଠେଇ। ଆମେ ଆମେ ଯଦି ଆଇଛେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, ଯଦି କ'ଣ କରିବାକୁ ନା କୋଡ଼ି ଆଣିବା କହିଛୁ, କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ସେମିତି କଥା ଆଉ। ତମର ଦି ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଅନୁସାରେ କହିଲ, ଧରି ପାରିଲନି ଆଜି ଆଜ୍ଞା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜାଙ୍କର ଭାରି ପାଖ ଲୋକ। କହିଲେ ଏଇ ସେଇ ଘରଟା ହଉଛି ରାଜା ପୁରା ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେଇ ଘରଟା ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ସିଧା ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ସେ ରୁମରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହୀରାର ହାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ସେଟା ରାଜା ତାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଟା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେଟାକୁ ସେ ପକେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ସିଧା ରାଜାଙ୍କ ରୁମରେ ଆଗେ ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସବୁ କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ତହବିଲ ଅଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। କହିଲେ ମୋତେ ସତ କହିବାର ଅଛି ତ, ମୁଁ ଏ ତହବିଲ ଯାକେ କାହିଁକି ଯିବି? ଏ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପଡ଼ିଲାଇ। ସେ ହାରଟାକୁ ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, ସିଧା ସିଧା ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଗଲେ। ସେ ଯିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ନିର୍ଭୟରେ ଗଲେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ନିର୍ଭୟରେ କହୁଛି ଚୋରି କରିବାକୁ, ଆସିଅଛି ଦେଖାଅ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ। ଆସିଅଛି ଦେଖାଅ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ, ଆସିଅଛି ଦେଖାଅ ରାଜାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ। ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ କହୁଛି, ନିର୍ଭୟରେ। ଆରେ କକ୍ଷକୁ ଦେଖିକିରି ହାରଟାକୁ ନେଇକିରି ସିଧା ପଳେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆଗେ ତ ସେଇଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ, ଆଗେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଲୋ 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 ଆଲୋ, ହିରୋର ହାରଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲାଣି? ଆରେ କିଏ ତ ନେଇଗଲା କି କ'ଣ ଆଉ? ଆରେ ହାର କିଏ ନେଲା, କିଏ ନେଲା? ଆରେ ସିଏ ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରୁ ଝାଡ଼ୁ କଲେନି। କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ନା ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, ଚୋରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତଲାସି ନେବାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତଲାସି ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ତ ଘରୁ ଝାଡ଼ୁ କରିଛି, ମୁଁ ନେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଏଇନା କରିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ସେଇ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲା, ହେଇ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ହାରଟା ନାହିଁ, ଦେଖେ ମୁଁ ଏଇନା ଆଇଛି, ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନଥିଲା, ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି ଯେ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ହେ ଇଏ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କର ନିହାତି କିଏ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ସିଏ ନେଇକିରି ପଳେଇଥିବ, ଇଲୋ ଗଲା ମୋ ଚାକିରି ହେଲା। ମୁଁ କହିଛି ତାକୁ ଅଟକେଇନି, କ'ଣ କରି ମୋର କହିବିନି କିଏ ଆଇଥିଲା ବୋଲି। ଏ କଥାଟା ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି, କଥାଟା ଯାଇକିରି ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଜି ହୀରାର ହାରଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡୁଙ୍ଗୁରା ପିଟିଲେ, ମୋର ହୀରାର ହାର କୋଉଠି ଯାଇଛି? ଏ ଡୁଙ୍ଗୁରା ଯେତେବେଳେ ପିଟା ହେଲା, ଏ ମୁକୁରୁ କାନରେ ବାଜିଲା। କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ହାର କିଏ ଚୋରି କରିଛି? ହାର ଧଇଲେ, ପୁଣି ଆଇଲେ। ସିଏ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ। ରାଜା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ତମେ ଥିଲ, ତା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟପିକିରି ମୋ ଘର ଭିତରୁ ହାର କ'ଣ ଆସି ବାହାର ଲୋକ ନବ? ତୁମେ ମାନେ କିଏ ନେଇଛ? ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ମିଛରେ କହୁଛ? କିଏ ନେଇଛ ସତ କୁହ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ମୁଁ ବିଦା କରିବି। କେମିତି ମୋର ତମ ଉପରେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ? ସେ ସମୟରେ ଇଏ ମୁକୁର ହାର ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ହାତରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ହାର?
ରାଜା କହିଲେ ପଚାର ପଚାର ଇରେ ସିଏ କେମିତି ହାର ନେଲା ପଚାର ତାକୁ ଯାଇ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ ଆୟୋ ଇଏ ହାର ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? କହିଲେ ହାର ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କ ଘରୁ ନେଇଛି। ହଁ ନିଜେ ନେଇଛ? କହିଲେ ହଁ। କାହିଁ ନେଇଥିଲ? କହିଲେ ଚୋରି କଲି। ରାଜା ଯାହା ଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ କହିଲେ ବା ଚୋରି କରିକି ପୁଣି ଆସି ରାଜସଭାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କହୁଛି ମୁଁ ଚୋରି କଲି। ନା ଚୋରି କରିକି ମୁହଁ ଟାଣ। ଚୋରର ବି କେତେ ମୁହଁ ଟାଣ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ ତ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ଚୋରି କଲ? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ତମକୁ ବାଟରେ କିଏ ଅଟକେଇଲେନି? କହିଲେ ହଁ। ହଁ ଅଟକେଇଲେ? କହିଲେ ହଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ପଚାରିଲା, କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସତ କହିଲି। ତାପରେ ନା ଗଲି ଆଣିକି ଆଇଲି। ନା ଯଦି ଚୋରି କରି ନେଲ ପୁଣି ଦେଖେଇଲ କାହିଁ? ନା ସତ ପରା କହିଲି। ସତ କହିଲି ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲି, ସତରେ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲି। ଯୋଉଠି ମୋ କାନରେ ପୁଣି କଥାରେ 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 କଥା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ମୋ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏ ରାଜା ଖୋଜିଲେଣି। ମୁଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସତ କୋଉଠି କହିଲି? ମୁଁ ତ ମିଛ କହିଲି। କହିଲେ ଯିଏ ସତ କହିବ ସେ ଚୋରି କାହିଁ କରିବ? ନା ହେଇ ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଚୋରଟା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଯେ ସତ ଯିଏ କହେ ଦିନେ ତାର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବ। ମୁଁ ସେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟିଆ କରିଲେ ସତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଧରା ପଡ଼ିବନି। ଛୋଟିଆ ଚୋରି କାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚୋରି କରି ସତ୍ୟଟା ଧରା ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମାରିବ ତ ମାର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିସାରିଲା ପରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଛ କହିଲେ ମହାପାପ। ତୁମେ ଭାଇନା କହୁଥିଲ ଯେ ମିଛ କହିବ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବୁଝିଗଲିଣି ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଦେଲେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କଲ? କହିଲେ ହଁ। ନା ଆଚ୍ଛା 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 ତୁମକୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ନା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼ ଦେଲେ ଦେବ, ଯାହା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ତ କହିଛି କହିବି, ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗଲା। ଏଇ ସତ କହିଥିବା ମୁକୁରକୁ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଲି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଘରକୁ ଆସିକିରି ଘରଣୀକି କହିଲେ ଏ ମୋର ଘରଣୀ ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇନଥିଲି। ଚୋରି କରି କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଣି କେବଳ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ କହୁଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ହେଇ ତୁ ଠିକ୍ କରୁନୁ, ହେ ତୁ ଠିକ୍ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଚୋରି କଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସତ କଥା କହିଦେଲି। ଆଜି ମୋତେ ପୁରସ୍କାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳିଛି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଘରଣୀ। ଆଉ କହିଲେ ଏଇଠି ଥା, ଆରେ ଯିଏ ମୋତେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଛି ନା, ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ଆସିବିନି ନା, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଦୌଡ଼ି 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 ଯୋଉଠି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିଲା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି 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 ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବି? କହିଲେ ଆରେ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତ ତୋତେ ଚିହ୍ନିନି, ତୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲୁ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କାଲି ପ୍ରବଚନଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ସତ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାକୁ ଖାଲି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ତମାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, କେବେ ସତ୍ୟ ପଥ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ, ସିଏ ଗଲେ। ଏ କଥାଟି ଆମେ କାହିଁକି କହିଲୁ? ଆମ ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ସେ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥାଏ। ଆଉ ସତ ପଥରେ ଗଲେ, ସତ କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯାଅ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହେ, ଭଲ ପିଲାଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଆଣିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇବେ। ଆଜି ସମୟର ଇସାରା, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ। ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସତ କହିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ମିଛ କହିବେନି, ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମ ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।
ଏ କାମନାର ସହିତ ରହିବୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।